पीने का साफ़ पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। कड़ियांवाला में इस बुनियादी ज़रूरत का हमेशा से ही फुकदान रहा है। कड़ियांवाला वाटर सप्लाई स्कीम का आगाज़ कई दहाइयों पहले हुआ, मगर कस्बा की आवाम की बदकिस्मती समझिए कि इन्हें कभी भी साफ़ पानी ज़्यादा अरसे तक इस स्कीम के ज़रिए मुयस्सर ना हो सका। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के इश्तराक से शुरू होने वाली इस स्कीम पर करोड़ों रुपए का फ़ंड ज़ाया किया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में नाकस पाइपलाइन की तरतीब से एक बार फिर शुरू होने वाली ये स्कीम हालिया दिनों में थाना रोड की तमीर के दौरान जगह जगह से टूट चुकी है, जिसकी वजह से आवाम नालियों के गंदे पानी की मिलावट के साथ वाटर सप्लाई का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुरम्मत के लिए महकमा की जानब से लाखों रुपए के फ़ंड कहाँ जाते रहे, ये अभी तक एक सवाल है। वाटर सप्लाई की पुरानी पाइपलाइन कहाँ गायब हो गई, अभी तक कोई पता नहीं चल सका। नाकस पाइपलाइन की तनसीब सरकारी महकमों से कैसे पास हुई, कोई नहीं जानता। वी चैनल की टीम ने वाटर सप्लाई के साबिक इंचार्ज, कड़ियांवाला के अवामी नुमाइंदों, कमेटी के मेंबरान और मौजूदा इंचार्ज से इन मसाइल का हाल जानने के लिए एक रिपोर्ट तरतीब दी है। आइए देखते हैं। उत्थे मजर मेरे नाल मजर का जाके दसिया उन्होंने जनाब पानी लीकेज साढ़े उत्थे बेबा तो मेहरबानी करके इन्होंने कोई पैसे साढ़े 190 कनैक्शन ने मसा मार के बिल इन्होंने ज़्यादा पैसे होने तो लीकेज इन्हों बंद करिए। उन्होंने मैनू कहा भाई जनाब ये जरा मजर ये पहला सब नूं लैके गया पंजाब बैंक में, उत्थे जाके अंदर इन्होंने को वाटर सप्लाइयां का हिसाब किताब ये इसलिए मैं बाहर बैठा रहा। बाद ये मेरे नाल आया तो असी वाटर सप्लाई की टुर गया। उन्हें आख्या जी भाजी ये कोई चैक शैक सानू देन, असीं उन्हें पैसे देने तो ये अपना काम जट चला लैन। जिसले जनाब उतों असी फारग होकर टुर आए हैं तो वापस आए हैं जिस तो मजर ने मैंने ये गल की भाई यार ये मेरे को वाटर सप्लाई ले लो, मेरी जान छुड़ा सकती है। मैं यार सारी दुनिया इतराज़ करती है लीकेज पानी गंदा पीने तो भाई तेरे को नहीं होता तो तू वापस कर सकते ना। उन्हें मैनू मजर ने मजबूर किया कि भाजी जान छुड़ा। मैं मजर के आने तो बाद 8-7 दिन बाद मैं इतने मीटिंग कट्ठी की है मजर दुकान पर, बंदे सारे आए ने उन्हें आके मेरे गल की मैं जनाब बै कर उन्होंने ख्याल ये सी भी शायद जोड़ा सोहना कड़ियां है ना उन्हें ये गल की ये गल करना। लेकिन मैंने कहा मैं सोहने ना कोई गर्ज नहीं, मैं 3 महीने हो गए ने इनू आखियाँ बोर्ड के थले लिखे जो बंद कर इन्हें मेरी गल नहीं सुनी। मैं नाल गया तो उन्होंने भी आख्या भाजी पैसे लै जाओ आके तो लिखी बंद कर। रात फिर दोबारा मैं वापस आया तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता, मेरी जान छुड़ा दी। मैं फिर मीटिंग कॉल करके सारे बंदों को बुला के सूरत हाल दस के नाल ये भी कहा जिन्ने तेरे को पैसे बनते हैं वो बनते 1,90,000 से, लेकिन मैं क्या जिन्ना तू खर्च किया जो कोई किया वो जो पैसे बचते हैं सानू दे असीं दूसरी कमेटी लेंगे। उन्हें 70,000 रुपया दिता मैं लैके कमेटी बना दसा कमेटी की कड़ी है वो ये कमेटी है। सब लोग पहला मैं मीर यासीर साहब को गया, कोई पुराना बंदा वो एक काम करता रहा, उन्होंने पता है वो एक्सपीरियंस है वो काम ये कर रहे। पहला तो गए ने मन के ठीक है मैं कर लूँगा। नाले भी आ रहे हैं कि मेरा 40,000 रुपया आरडी वाटर सप्लाई वाला रैंड है जोड़ा मैं अपनी जेब चो खर्चे है वो भी मैं लैना है। मैं क्या ठीक है तुम बच्चे अपना काम करो तो ले लो। उस वे पहले दिहाड़े मेरे कि उन्होंने नीम राजीनामा किया कि मैं मतलब ले लाना। जिसले इन्हों को पैसे लै बैठा मैं कमेटी वाले को दूजा चीज़ों को सारे को हिसाब देने वास्ते उन्होंने हिसाब नहीं होया जेडे ये पहला लै आया वाटर सप्लाई को मजर से उन्होंने हिसाब नहीं इन्होंने दिता। उन्होंने सिर्फ इन्हें आख्या मेरे को इन्ने 70,000 रुपया वो ले लो तो मेरी जान छुड़ा। मैं वो 70,000 रुपया लैके नाल कमेटी बनाती। कमेटी में सब लोग पहला हिसाब रखने वाला मुदस्सर बाटे वो भी मेरे को 2-3 दिन पहला आया कि यार मनु दे मैं चलाना तो उन्होंने दी क्योंकि यासीन ने इनकार कर दिया। फिर मैं आख्या जरा मकैनिक का बंदा वो तू गौस रखना है, वो आंदा राजी है कि मैं कर लूँगा। गौस ही मेरे को आया उन्हें आख्या जी मैं कर लाँगा। मैं ठीक है। वो 2 बंदे फिट हो गए हैं, एक तो जरा मुदस्सर जरा हिसाब किताब रखेगा तो जरा गौस वो लीकेज वगैरह ये वो सारे कर। बाकी मैंबर जोड़े ने वो फी बिलादरी एक बंदा में ले लिया। भट्टियां यकूब अख्तर लिया भट्टी, महरा मोहम्मद अनसर लिया, जसरां
शहबाज लिया, शहजाद लिया, वल्द खादम सन, अब्दुल रज़ाक कादरी लिया, तो चौधरी वारिस गुजर वो लिया। ये 7 बंदे ने जनाब जो इंतजाम चलाते हैं पे, इन्हों पता है भाई ये किस तरह खत्म होता है, किस तरह नहीं होता। बहरहाल मैनू उन्होंने बंदियां कई ने आख्या भाई यह काम इंज नहीं इंज, लेकिन मैं दस रहा, मैं पोस्ट भी चढ़ी कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं, कमेटी का जिम्मेदार है होगा मदद सर या एक्शन या ये कमेटी जिम्मेदार है, ये तहकीकात करे वे की हो रहा है की नहीं। बहुत अच्छा जेड़ा मसला है जेड़ा कि कड़ियां दा एक बुनियादी मसला सी, अज उहदे ते साडी राय नूं लै के ते उहदे च बेहतरी वास्ते अपनी कोशिश जी कर रहे हो। मैं जनाब नूं उहदा खराजे तहसीन पेश करना वा। और जेड़ा साबका भी जेड़ा पानी है सी या जेड़ा वाटर सप्लाई के पाइप उस वेले पाए गए सन या पाए गए सन, अगर वो म्यारी नहीं तो उहदे भी जिम्मेदार वो लोग ने जेड़े उस वेले उहदे करदातारियां जेड़े जिम्मेदारान सन। और ये नाल जेड़ा साबका पाइप ने जेड़े जेड़े पिछले इतों कढ़े गए ने और जिन्हां दी थां नवा नाकस मटीरियल पा के ते उन्होंने चलाने की कोशिश की गई। जेड़े साबका पाइप सन उन्होंने तो बिल्कुल ही पता ही नहीं ना लगा कड़ियां दे अवाम नूं कि वो पाइप जेड़े ने वाटर सप्लाई दे वो किधर गए ने, किदे कोल ने, कौन उहदा जिम्मेदार सी, किने किदे हैंड ओवर होए, किने वो ले, किधर हो गया, क्योंकि वो कड़ियां दी प्रॉपर्टी सी, पब्लिक दी प्रॉपर्टी सी। और उहदे जिते मैं समझना वा कि बंदे नूं दसना चाहिए सी जेड़े उस वेले दे जिम्मेदारान सन कि यह वाटर सप्लाई के पाइप जेड़े ने यह निकले ने, ये घड़ियां की प्रॉपर्टी ये लैदा इन्हूं जिथे आंदे उत्थे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो अज तक नहीं उन्होंने पता लग सकिया कि वो पाइप जेड़े ने वो कित्थे ने ते किधर गए ने। लिहाजा असीं ते ये भी समझने कि जिन्ने फंड साबका ने या हुण दे है ने या जेड़े पाइप जेड़े कड्ढे गए सन उस वेले वो इन्हां सारियां दा हिसाब किताब होना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि वो किधर गए ने ते किदे कोल ने ते किन्ने किन्ने उहदे च हत्थ धोते ने ते किन्ने किन्ने वो ले ने, या अगर वो पब्लिक नूं दिते गए ने या किसी सरकारी अदारे जमा कराए गए ने, दसना चाहिए पब्लिक नूं कि वो साबका जेड़े ने वो किधर गए ने। अच्छा भट्ट साहब जिहड़ा ना वाटर सप्लाई स्कीम जिहड़ी है वो जिहड़ा सोना कड़ियां वाला दी ID ती चलिया या जिस तरह भी होया मामला, वो ना राजा मदर साहब कोलों दा चार्ज लैके ते नवीं कमेटी बनाई गई हाजी अफजल साहब ने मुदस्सर भट्ट साहब की क्यादत दे विच। ते क्या तुसीं समझदे हो भाई नवीं कमेटी जिहड़ी वो कड़ियां वाली आवाम नूं साफ पानी दे रही है? मैं तो समझना वा कि राज साहब माशाअल्लाह राजा मदर साहब काम अच्छा कर रहे सन, कोशिश कर रहे सन कि इनू चलाया जाए या उन्होंने काफ़ी अच्छा इनू चलाया कोशिश नाल, ठीक है। लेकिन कोई इशू बना के उन्होंने को जेड़ा ये हैंड ओवर किया गया सारा सिस्टम, कमेटी बनाई गई, लेकिन अगू जिथे जेड़े वेले आ गई उहदे तो लैके ते अज तक किसी बंदे नूं नहीं पता कि वो कमेटी किस तरह बनी, नवीं जिहड़ी कमेटी बनाई गई वो किस तरह बनी है, किदे कहण ते बनी है, कित्थे बह के बनी है। यानी कड़ियां दे जेड़े है ने लोग जिम्मेदारान जेड़े ने कम अज कम उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इतमाद च लैके ते अगर यह कमेटी बनाई जाती तो मे बी वो ये बेहतर रिजल्ट दिंदी जेड़ा कि हुण हो रहा है कि वो कमेटी जिहड़ी बनी है वह किसी को नहीं पता। कम अज कम मनो मेरे लैवल से असा सिर्फ मीडिया च ही उन्होंने पढ़िया कि जी फलानी कमेटी जिहड़ी है बना दी गई है और वो अज भी आवाम जिहड़ी है वो पानी नूं जिहड़ा वो तरस रही है। अज भी वो पाइप जिहड़े ने लीक कर रहे हैं, अज भी वो पाइप जिहड़े ने वो गंदा पानी घड़ियां दे आवाम नूं मुहैया कर रहे हैं। लिहाजा उहदे च ते कोई बेहतरी नहीं आई कि वो कमेटी की तब्दीली नाल उहदी बेहतरी आई होवे। इहदे च मजीद बेहतरी वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के इहदे च कोशिश करनी पवेगी
और एक अच्छी कमेटी ਜਿਹੜੀ कि जुम्मेदारान अफराद पर मुश्तमिल होवे और उन्होंने कुछ तजर्बा होए और उन्होंने पता होए तो वो बनाई जाए और सारिਆਂ ਨੂੰ इतमाद च लैके बनाई जाए तो फिर मैं भी कि ये कोई बेहतर रिजल्ट या बेहतर असरात जोड़े ने वो नज़र आ सकन कड़ियाँ दे आवाम नूं। असी तो इंशाअल्लाह ताला जिन्ने हैं वहाँ असी कोशिश कर रहे हैं कि पानी च जेड़ा है पानी का जोड़ा इशू है या वाटर सप्लाई का जोड़ा मामला है इनू बेहतर अंदाज च चलना चाहिए और साफ पानी जोड़ा कड़ियाँ दे आवाम नूं मिलना चाहिए। उहदे वास्ते असी हर हवाले नाल तैयार हाँ, असी नाल हाँ। साडी जिते खिदमात की लोड़ होवे या साढ़े तावन की लोड़ होवे किसी किस्म का तावन की लोड़ होवे। मैं जो सब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2010 ਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨੋਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2013 ਦੇ 2012 ਦੇ ਮਿਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਈਪ ਕੰਪਲੀਟ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਬੀਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਮਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਸੈਫੁੱਲਾ ਹੋਰੀ ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਲ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਮਿਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਭਾਈ ਮਦਰ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਦਰ ਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਗਵਾਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਈ ਮਦਰ ਹੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅਤੇ ਵਕਤਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਸਭ ਹਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਂਡਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗਫਲਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਕਿਆਦਤ ਦੀ ਗਫਲਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਮੇਜ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਲਈ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਖੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰ ਨੇ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਰੁਪਏ ਆਉਣਾ। 1,30,000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 1,30,000 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬੇ ਸੀਅਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਸ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਕੜੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਨ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਬਾਬੇ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ,
ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਹਸਨੈਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਥਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੁਫਤਾਪੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, 1 2 4 ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਹਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ ਸੀ, 2 ਸਪੇਅਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਸਰ PNT ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ किशोर शाह साहब मैं तकरीबन 5 साल वाटर सप्लाई स्कीम चलाई है। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ੀਰ ਗਾਰਡ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਲਮ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਗਦੋ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਫਟ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਬੁਰਹਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਕ ID ਬਣੀ ਸੋਨਾ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਿਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ख़ानदान ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਸੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲਵਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭਲੇਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੈਪਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਮੀਟਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਕਾਸਟ। ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੇਕ ID ਬਣੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਸੋਨਾ ਕੜੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਗਪਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੜੀਆਂ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਗਦ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 21,300 ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ 100 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਤਕਦੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਈ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਐਸਡੀਓ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ, ਜੋ ਪੈਪ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ।
ਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥਾਣੇ ਕੜੀਆਂਵਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਜਿਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਛਾਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ, ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। 8 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ, 6 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ, 3 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਪ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਫੁੱਟ ਪੈਪ ਹੀ ਪੱਟ ਛੜਿਆ, ਨਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਗਰ ਵੀ ਦੌੜਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਕਰ ਹੈ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲੇ। ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੀਕਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਸਨ, 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਲੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਮਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਆਮਦ-ਰਫਤ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾਈ ਸੜਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤਮੀਰ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਪੇ ਦੇ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨਾ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਾਈ ਨਾਕਸ ਹੈ, ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਟ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੀਕਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਪੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਦਾ, ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੈਂਥ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਹੈ ਬਣੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਈ ਨਕਸ ਪੈ ਪਏ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸੜਕ ਨਵੀਂ ਤਮੀਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਫਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਮਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, 40-50 ਗਾਉਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮਦ-ਰਫਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਟਰਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਿਹਨੀ ਕੁਫਤ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਕਰੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਫੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਦੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਫੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰ। ਜੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਮਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਆਦਮੀ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਰ 2.5 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਰ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦਈਏ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਰਬੈਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ ਜਨਾਬ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਸਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਿਓ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 150 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਸ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਰਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਦੱਸਰ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਮੁਦੱਸਰ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਦਫਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਉੱਤੇ ਯਕਦਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਸੀ ਸੋਨਾ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ, ਜਿੱਦਾਂ मैं पहला दसाया कि मैं दोस्त अहबाब काफ़ी सारा फ़ोन कर दे। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मज़ीद रिपोर्ट्स, वीडियोस
और तज्जियात देखते रहिए वी चैनल के साथ। इसे सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।